امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ سوشل میڈیا رپورٹس میں یہ بہت زیادہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو مسائل چل رہے ہیں، اس مسائل سے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ دراصل ناظرین، امام مہدی علیہ السلام وہ بلند اور پاک شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ان کا ذکر ہے۔ نبی پاک نے خود ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے ہیں۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جو جنتوں کی سردار ہیں، ان کی آل میں سے امام مہدی ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ ان کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے وہ مجھ سے ملتا ہے۔ اور حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا حسن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہوگا اور اخلاق بھی۔ ناظرین، اور جو یہ سوشل میڈیا رپورٹس میں بہت زیادہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جیسی پاک اور بلند شخصیت کیا اب آ چکی ہیں، کیا ان کا نزول ہو چکا ہے؟ لیکن دیکھیں، امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا کوئی عام نشانی نہیں یا کوئی بڑی نشانی نہیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کو ہی کہا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی پہلے ظاہر ہوں گے، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ دراصل ناظرین، امام مہدی علیہ السلام وہ پاک اور بلند شخصیت ہیں جن کو اللہ کی ذات نے قیامت کی نشانی میں ایک بہت بڑی نشانی کا قرار دیا، اور ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور وہاں ان کو فتح حاصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد بھی امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں قائم رہیں گے۔ اب آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، آج میں آپ کو یہ تفصیلات مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گی، اور وہ ڈاؤٹ جو آپ کے ذہن میں ان کو کلیئر کروں گی کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا صرف یہی کہہ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نزول ہو چکا ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی کہ وہ آ گئے ہیں، ان کا وقت یہ ہے یا ان کا وقت بعد میں ہے یا ان کا وقت کل ہے، یا وہ آ چکے ہیں، ان کا نزول ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈاؤٹ کلیئر کروں گی، کیونکہ ناظرین، اگر سوشل میڈیا آپ تک غلط چیز کو پھیلا رہا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ کو غلط حدیث پہنچانا یا نبی پاک کے متعلق غلط بات پہنچانا یہ شدید غلط ہے، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر حدیث جھوٹی بتائی جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ وہ تفصیلات شیئر کروں گی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں پیارا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور پوری دنیا پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے پیارے آقا، ہمارے آخری نبی، ان کی آل اولاد اہل بیت پر، سرور انبیاء پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ بے شک جتنے نبی آئے انہوں نے ہم تک اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کا اسلام ہم تک پہنچایا۔ اگر نبی یا پیغمبر نہ ہوتے تو آج ہم لوگ نیکی بھی نہ کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بار بار بھی کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک ہی آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا نام پوری دنیا میں قائم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کے حتیٰ تک کہ ہمارے پیارے نبی کی وہ چیزیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونی چاہیے ہیں، یعنی ان کی نشانیاں، ان کے بال مبارک، ان کی پگڑی مبارک، ان کے جوتے مبارک، ان کے تسمے مبارک، سبحان اللہ۔ ناظرین، شاید ہی کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ اس کی امت اب تک
नाज़रीन, किसी भी नबी को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में उनका ज़िक्र किया जाए, उनका नाम जगह जगह लिया जाए, लेकिन सिर्फ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह ने ये शर्फ से नवाजा कि जगह जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कसरत से किया जाता है, उन पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। और नबी पाक ने एक और बात भी फरमाई कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो हुसैन से करना, अगर मुझसे मोहब्बत है तो हसन से करना, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अब्बास से करना, अली से करना, मेरी बेटी फ़ातिमा से करना। अगर मुझसे मोहब्बत करोगे और मेरी औलाद से नहीं तो मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत रखना। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अक्ल से नवाजा, हमें अल्लाह ने अक्ल दी और बताया कि गलत और सच को समझो, क्योंकि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल के अंदर एक इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तू कामयाबी चाहता है तो तुम्हारे लिए खुली कामयाबी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, मुझसे तलब कर और मेहनत कर। नाज़रीन देखें, हमें अल्लाह ने अक्ल से नवाजा और गलत और सच का जायज़ा लगाने का हक़ दिया। अब हमारे में अक्ल है और हमें पता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कब ज़ाहिर होना है। एक और हदीस मुबारका में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ये मेहदी कौन होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस बात का जवाब दिया कि अली, मेहदी अलैहिस्सलाम मेरी नस्ल में से होंगे कि जब ये दुनिया फ़साद में मुब्तला हो जाएगी, बुरी तरह से जगह जगह कत्ल होगा, तो मेहदी अलैहिस्सलाम जो मेरी नस्ल में से होंगे वो तब नज़ूल फरमाएंगे और इस दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे। नाज़रीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हाज़िरी के लिए इतनी बड़ी बिशारत काफ़ी ही है। मेरे ख्याल से अक्लमंदों के लिए तो ये बिशारत बहुत बड़ी बिशारत है जो अक्लमंद है। नबी पाक की हदीस मुबारका है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का बार बार जिक्र फरमाया कि अगर तुम सया झंडों वाला लश्कर देखो तो उस लश्कर में दाखिल हो जाना, क्योंकि उस लश्कर में अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। नबी पाक ने ये हम सबको कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को भी, सिर्फ उनको ही नहीं कि जो ईरान में रहते हैं। नाज़रीन, हम सब जिनका अकीदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बुनियाद पर है, नबी पाक ने उन सब को कहा है कि जो सुन्नत पर अमल करते हैं। सुन्नत किस चीज़ को कहते हैं? सुन्नत वो चीज़ है जो सुन्नत नबी पाक की है। सुन्नत बाकी भी नबियों की है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इसलिए अजीज़ है क्योंकि वो आखिरी नबी और अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए अल्लाह वबारिक व तआला ने हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर कर चलने वाली चीज़ को जायज़ कहा है, क्योंकि वो जो सुन्नत है वो अल्लाह से रिलेटेड है। नबी पाक वही अमल करते हैं जो अल्लाह ने उनको कहा है। इसी वजह से हम जो अमल करेंगे, नबी पाक ने जो हमें कहा है वो हम अल्लाह के लिए करेंगे क्योंकि वो अल्लाह का अमल है। और जहाँ तक बात है कि नाज़रीन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि वो पैदा हो चुके हो सकते हैं, क्योंकि जो बहुत अरसा पहले नबी पाक की हदीसों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतल्लिक निशानियों का जिक्र था, आज कल नहीं बल्कि इस दौर में वो निशानियाँ सारी ज़ाहिर होते सामने आ रही हैं। बड़ी से बड़ी निशानी दरिया फ़रात का खुश्क हो जाना, बेवकूफ़ हुक्मरान का इस दुनिया में आ जाना और ज़लज़लों का आना। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता ये निशानियाँ हमें जो बता रही हैं, ये जो चीज़ के सिग्नल्स अल्लाह ताला के हमें क्या सिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि यही चीज़ सिखा रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हो सकते हैं। हुए हैं या नहीं हैं ये अल्लाह के इल्म में है, बाकी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो फरसाद चल रहे हैं, इससे यही लगता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। मगर अभी बिल्कुल क्लियरली इस बात को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, मगर उस दिन का कसरत से इंतज़ार है और उसकी बड़ी तैयारी है कि जिस दिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हम सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ही बैत करेंगे इंशाअल्लाह। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी काबतुल्लाह के करीब होगा और वहाँ लोग उनके हाथ बैत करेंगे। फिर नाज़रीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। फिर दज्जाल को कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मिलकर जंग करेंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद इस दुनिया में अदल और इंसाफ कायम होगा। मगर नाज़रीन, जो दुनिया भर के हालात जा रहे हैं, इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका हो सकता है। मगर हो चुका है मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर नहीं हुई। और बाकी नाज़रीन अल्लाह वबारिक व तआला बेहतर जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच है, उससे अल्लाह ही वाकिफ़ है। हम सिर्फ वही कह सकते हैं जो नबी पाक ने बताया है, यानी कुरान मजीद में
موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اور ہم غلط بات بالکل نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ ہم وہی کہیں گے، اب تک وہی پہنچائیں گے۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ سرچ کریں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔